My name is Jalur Rahim. I teach at the University of Liberal Arts Bangladesh. আমরা বাংলাদেশের সফল প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলছি ইন্টারনেটের পাওয়ার এন্ড পসিবিলিটিস নিয়ে। This interview series is powered by Grameenphone. আজকে আমাদের সাথে আমাদের ইন্টারভিউতে রয়েছেন বিপ্লবজি রাহুল ভাই, ফাউন্ডার এন্ড সিইও অফ ই-কুরিয়ার লিমিটেড। বিপ্লব ভাই, আপনাকে স্বাগতম আমাদের সাথে। Thank you so much, Julur bhai. Thank you, Future Startup and Grameenphone for inviting me. আপনার পড়াশোনা এবং কিভাবে আপনি ই-কুরিয়ারের জার্নি শুরু করেছেন সেই গল্পটা যদি বলতেন। আচ্ছা, যদি একদম শর্ট করে বলি, my home district in Borishal. আমার school and college is done from Borishal city, and then I moved to Dhaka for higher studies. Like I done my BSc in telecom from East West University in back 2008, and then I completed my EMBA from again East West, major in marketing. Beside that, I've started. Just starting my job in back 2007. Like I started my career through part-time, and I work for Actel. So Actel is current Robi brand. So under customer service, and then I work for Basis almost like 3 years. Basis is software associations. I worked as a program manager. So at Basis, I really, really understand how like IT industry is working in the field. So when I work at Basis, there is like 600 to 700 members companies under Basis, and then at the same time I work for ICT Ministry as a consultant on behalf of Basis. So the thing is, like ছোটবেলা থেকে একটা প্ল্যান ছিল যে my family background is everything, like my আমার আব্বা, চাচা, and everyone is doing business. So we are basically business family, like not like doing job or anything like that. So আমার ইচ্ছা ছিল যে like জীবনে যদি কিছু করতে হয়, do the business kind of a thing. But হ্যাঁ, start করেছি job দিয়ে. So as I worked for Robi at that time, 2011 and 12, that is a high time for call center industry, especially in the domestic market. So at the same time, I had a handshaking with one partners. There's, you see that company name is Softcall. Softcall is my early startup. I work for domestic FMCG companies and so many other companies for outbound and inbound marketing. So at the same time, when like I work for call center, I see one industry is completely empty. That is courier industry. This logistic industry, there is empty for customer service, like proper customer service, like in domestic market, traditional courier, you don't know the helpline of Sundarban Courier or SA Parivahan. You don't know, like if you want to connect any courier company, there is a like big chain. So I strictly contact with that local courier companies, and what I find, there is a huge gap between customer and the service provider. So তখন আমি যেটা করলাম যে I done for a few studies. তখন যেহেতু আমার Softcall ছিল, Softcall is basically a software company. There is a member of Basis, call center plus ITES নিয়ে কাজ করতাম আমরা। তো আমরা তখন তাদেরকে একটা প্রপোজাল দিলাম, there is a big লজিস্টিক অপারেটর, তাদেরকে আমরা প্রপোজাল দিলাম যে আমরা একটা কল সেন্টার সার্ভিস দিতে চাই। তারা বললো যে কল সেন্টার করার জন্য তো আমাদের একটা সফটওয়্যার দরকার কুরিয়ারের, ইউ রান দ্য কুরিয়ার সফটওয়্যার। যাই হোক, মানে আমরা একটু শর্টে বলি যে আমি প্রায় 8-9 মাসের সাথে কাজ করার পরে I develop a one courier software. The software name is eCourier. eCourier is basically a product of courier service operating all the things, and I done some studies on that. So এটা যেটা হলো যে এটা কিন্তু Softcall ব্র্যান্ডের। তো Softcall এর একটা ব্র্যান্ড দাঁড়ালো eCourier. This is basically a courier solution provider. But after 9 or 10 months, that courier company is not interested to buy that software. That is not buy, that is basically a SaaS model. Like part delivery, there will be revenue sharing model. But they are not interested. At the same time, I done one scholarship from Ministry of ICT. There is a entrepreneurship scholarship in Hong Kong in back 2013. So with Hong Kong, I meet some few investors, local investors, and I propose them Softcall and eCourier about. At the same time, there is one guy, Mr. Matin. He is basically a current chairman of eCourier. He showed his interest on eCourier. So again, back 2014 এসে যেটা হলো যে ওই কোম্পানি তখন আমাকে বললো যে আমরা আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই eCourier নিয়ে।
সো আমরা 14 এর শেষের দিকে আমরা শুরু করলাম। That traditional company is not interested to give any interest on e-courier product. At the same time ওই সময় যেটা ছিল সুন্দরবনের সাথে আমরা যখন লজিস্টিকের সাথে কথা বলছিলাম, ওই সময় একটা লোকাল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি অলসো ইন্টারেস্টেড টু invest on us as the domestic operator are interested to buy our software. But when that logistic operator is not interested to buy our software, then the venture capital is not interested to pay your money. So that is the thing happening back 2000 end of 2013. তো 14 আমরা শুরু করলাম আমাদের নিউ ইনভেস্টর লাইক নিউ সিড ফান্ডিং দিয়ে আমরা শুরু করলাম 2014 এ। সো এই 14 থেকে শুরু, 14 এর শেষ থেকে শুরু we took the license from Ministry of Telecom, Post and Telecom. কুরিয়ারের জন্য লাইসেন্স নিতে হয়, we took the license in 2015. 15 থেকে এখন আমরা লাইসেন্স অপারেটর হিসেবে we are running our business. Yeah. মানে আপনি যেহেতু আসলে শুরু থেকে আপনার ইচ্ছা ছিল ব্যবসা আসলে আপনার ডিএনএ তে, ইট রানস থ্রু ইউর ফ্যামিলি, আপনি যেটা বলছিলেন, এন্ড অলসো এই কারণে আপনি যখনই একটা বিজনেসের অপরচুনিটি দেখেছেন এন্ড দেখেছেন যে এত কষ্ট করে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছেন, আই এম শিওর মানে আপনি বুঝতে পেরেছেন। কারণ আমরা জানি ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর যেটা স্টার্টআপ গুলোকে সাকসেসফুল করে দেয় এটা হলো টাইমিং। আপনার তখন মনে হচ্ছিল যে দিস ইজ দ্য টাইমিং ইজ অ্যাবসলিউটলি, এটা আই কুডন্ট হ্যাভ প্রবাবলি টাইমড ইট বেটার। সো যে কারণে আপনারা ওই স্টার্টআপের পেছনে নেমে পড়েছিলেন। আমরা আজকে যেহেতু ইন্টারনেটের পাওয়ার এন্ড পসিবিলিটিস নিয়ে কথা বলছি, সো বিপ্লব ভাই আপনি আপনাকে কিভাবে ইন্টারনেট চেঞ্জ করেছে? ইন্টারনেট চেঞ্জ করেছে বলতে ইউ সি লাইক কারেন্ট প্রসপেক্ট এন্ড এভরিথিং ইজ রান থ্রু ইন্টারনেট, there is no doubt, like your daily activity everything run through internet. So if you see my business, I mean the e-courier is completely run on internet. My clients and customers and merchants, everything run on internet because they do a live session in Facebook, which is also on internet. They take the order through Messenger, which is also on internet, and that order comes to e-courier for pick up and delivery. That is also done through an internet, and we collect the money and transfer to seller bank account. That is also through internet. So internet is everything. I mean, if you considering আমাদের বলে না বাংলাদেশে আমাদের সবার 5টা মৌলিক চাহিদা, that should be 6. হ্যাঁ, আমাদের প্রথম আলোর মনির হাসান ভাই, আমরা স্যার বলি, মনির হাসান স্যার আমি ইজ মাই মেন্টর, সবসময় বলতো যে আজকে থেকে আরো 5-6 বছর আগে বলতো যে মানুষের মৌলিক চাহিদা 6টা: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা আর ইন্টারনেট। So internet is the one of the major part of human life right now. Yeah, and our personal life, our business life, everything depend on internet. There is no human touch, no, even in my business, if you see any courier company, আজকে থেকে যদি 5 থেকে 8 বছর আগে দেখতেন, একটা কুরিয়ারের ডেলিভারি বয় আসলে একটা সাইন করা লাগতো, রাইট? সাইন করে তাকে রিসিভ, ওটাকে পিওডি বলে, প্রুফ অফ ডেলিভারি। And that proof of delivery is 90% case is vague, like someone sign on behalf of someone. আমরা ওইটাকে আজকে থেকে 3 years back we completely digital একটা প্রসেসের মধ্যে নিয়ে আসছি। Like when my guy goes to for delivery and customer got product or any parcel, a customer have to share an OTP through online. Like I'm delivering to the customer, there is a confirmation code goes to customer mobile phone, and customer have to share that code to the delivery guy, and that code is recorded in my system. That is POD. That is ePOD. So we change through internet. Like I don't need to sign. I don't need any confirmations from my customers. So that is the beauty of internet. আপনারা শুরু করেছেন 2014-তে। সো গত 6 বছরে আপনাদের কোম্পানি গ্রো করেছে, অনেক কিছু আপনারা করেছেন, ডিফারেন্ট আপনারা নতুন ভার্টিক্যাল কাজ করা শুরু করেছেন। সো আপনারা এখনকার আপনাদের বর্তমান কি অবস্থা? প্রি প্যান্ডামিক যদি বলি, লাইক আমাদের কিন্তু কোনো প্যান্ডামিক, প্রি প্যান্ডামিক বা পোস্ট প্যান্ডামিক যেটাই বলেন, আমরা একদিনও আমাদের বিজনেস অফ করিনি। লাইক ইয়েস, আমাদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলছে ফ্রম ব্যাক অফিস, বাট এভরিওয়ান ইজ ইন রানিং মুড। সো প্রি প্যান্ডামিকে যেটা ছিল যে আমাদের এই ইয়ারের একটা বড় প্ল্যান ছিল, প্ল্যানটা একটু স্লো হয়ে গেছে ডিউ টু প্যান্ডামিক। দো উই আর রানিং আওয়ার বিজনেস, বাট 2 থেকে 3 মাস আমাদের একটু স্লো ছিল। At the same time, like at the early time of pandemic time, like the last time of March or middle of April, ওই সময়টা যেটা ছিল যে people are scared, like what happened, people cannot leave from home,
very dangerous issues, no one from coming at office. So তখন জিনিসটা ছিল খুব আনসার্টেনিটি ছিল। আমাদেরও যারা ডেলিভারি টিম, যারা ব্রাঞ্চ টিমে কাজ করতো, we are very like in a situation like আমাদের তো like you are considering your family so that people will not leave from home, but আমাদের যারা ডেলিভারি এজেন্টরা কাজ করতো, we have to consider them as a family member, right? So তারা রোডে রোডে কাজ করছে, we have to I think we have to ensure them to people are safe. So আমাদের যেটা হচ্ছে, আমরা very concerned about the delivery person. So আমরা তাদের সিকিউরিটি, সেফটি, সেগুলো আমরা কনসার্নে ছিল এবং আমরা এটা এনশিওর করেছি আমাদের এন্ড থেকে। সো আমাদের প্রি প্যান্ডামিকের আগে আমাদের বিজনেস গ্রোথ যেটা ছিল ওইটা এখনো আমাদের আছে এবং আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ডিসেম্বর পর্যন্ত উই হ্যাভ এ ফিউ টার্গেটস। পিপল নো ই-কুরিয়ার as a courier brand, but we have more services. Like we are not only a courier, we have a warehouse services, we have a call center solutions, we have a top-up solution, we have a bot solution, we have a SMS solutions, we have a packaging solution. So we have a multi-solution based courier company. Like we have a fulfillment solution, you can fulfill your product from e-courier. So we have a multi solutions company. Yeah. So এখন আপনাদের কি অবস্থা, একটু যদি আপনাদের স্কেল অফ এখন যে অপারেশন সেটা নিয়ে যদি একটু বলেন। আমাদের এখন আমরা as we are basically a next day delivery, or focusing on next day delivery kind of things. Bike is one model, but bike like at this moment we are very concerned about the cost. I mean, you know, like so many company in the earliest stage for first 2 or 3 years, they really don't know about the cost kind of a thing. They are more looking for the revenue kind of things. But now we are of course we are looking hungry for revenue. At the same time, we are also thinking about how to reduce the cost. So that's why we are not focusing on bike. So we are focusing on bicycle, because our all deliveries, I mean 99% deliveries are next day delivery. So next day delivery we can complete by the bicycle. You know, by bicycle is less cost kind of a thing. At the same time, we have a bike for a few quick delivery and the high value product delivery. Besides, we have a pickup van. We have currently a 12 pickup van inside Dhaka and the South area. Like we have completed Gazipur, Sabar, Keranigঞ্জ and Narayanganj, as well as Dhaka city. So in the meantime, we are also planning to introduce a large vehicle for inter-district delivery. So we have currently we are planning. So hopefully from next month we will come up with a inter-district delivery vehicle kind of a things. Where there is like 8,000 fleets will be added in e-courier from next month, probably. Yeah. That would be amazing, because আমরা জানি যে ঢাকার মধ্যে আমার মনে হয় যে এখনো ডেলিভারি টাইমটা বেশ সিগনিফিক্যান্টলি ইমপ্রুভড, কিন্তু ঢাকার বাইরে এখনো এটা ইজ এ চ্যালেঞ্জ। তো আপনারা তো শুরুর দিকে আসলে এই মার্কেটে এন্টার করেছেন, আপনার কি মনে হয় এই প্যান্ডেমিকের কারণে এই জায়গাটাতে একটা বড় ইমপ্রুভমেন্ট আসবে, প্রবাবলি একটা মোমেন্টাম দিবে আপনাদেরকে? I mean already কিন্তু আসলে মোমেন্টাম আসা শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, if you see after March, April, from May, I mean people concerned about 3 or 2 companies, like one is grocery, one is logistic, one is pharmacies. I mean the pharmacy shop. These 3 things is the most essential company for running a business right at the moment. So there is so many entrepreneurs, so many founders are thinking to run a logistic business, though there is a few understanding gap, there is a few knowledge gap, but they have started. But at the same time, if you're considering about the outside like a last mile delivery kind of a thing, yes, আমাদের যেটা হয়েছে যে এই প্রি প্যান্ডামিক থেকেই শুরু হয়েছে আসলে, যে inside Dhaka mostly covered. Inside Dhaka there is so many players. Inside Dhaka there is like you have your own drivers, you have your own friends. Even now you see there is so many freelancers. All are the bike riders come to a logistic business. I mean the logistic riders. So, but the challenge is outside Dhaka. I mean the outside Dhaka is so remote, so difficult to handle the customers, as this is COD. So outside Dhaka is I mean we are also increasing our outside Dhaka capacity. We are thinking to increase our outside Dhaka delivery model,
So right now we have a 45 district capacity to 45 districts, which is count up to last mile. So we can deliver any product up to last mile. So yes, I mean, if e-commerce is booming, currently is growing, outside Dhaka almost covered 70% of all deliveries. Dhaka and sub area covered not more than 3%. If you're considering the populations of internet growth, you see almost like 9 crore people, almost more than 9 crore people are under internet connectivity, or currently is 10 crore. So if you see uh, almost out of this a 9 to 10 crore people, almost 80% are from outside Dhaka or 70% from outside Dhaka. So penetration of internet and e-commerce should be outside Dhaka, not inside Dhaka. Inside Dhaka is a captive market, fixed customers, that is not growthable count of a thing. But if you see the population of outside, so e-commerce is growing in outside, not inside. Inside is like accessible. You can buy anything from shop. You can see anything from shop. But outside Dhaka people, they have money, they have a demand, but the supply fulfillment done by e-commerce. আপনারা তো কিছুদিন আগে মানে বছর খানেক হয়ে গেল আপনি বলেছেন অলরেডি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার এবং ওয়্যার হাউসের সার্ভিসে প্রোভাইড করছেন। Yes. This is also it would be a challenge, and I'm assuming যে ঢাকাতে যেহেতু রিয়েল এস্টেট একটু এক্সপেন্সিভ and warehouse, it will open up a lot of opportunities for definitely for a lot of founders যারা স্মল যারা শুরু করছে মাত্র, তাদের জন্য তো অনেক ভালো হয়। সো এই জায়গাটাতে আপনি কিরকম গ্রোথ এক্সপেরিয়েন্স করছেন বা গত বছর খানেকের অভিজ্ঞতা কিরকম আপনার? আমার এখনো জানা মতে অনেক ধরনের ফাউন্ডার্স বা পার্টনার আছে যারা বিজনেস করছে শুধুমাত্র প্যাকেজিং নিয়ে। প্যাকেজিং এর অনেক অ্যাক্সেসরিজ আছে, বাবল র্যাপ, প্যাকেজিং বানানো, এটা একটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দে আর প্রোভাইডিং সাপ্লাইজ কাইন্ড অফ থিং। আবার ফুলফিলমেন্টের পার্টটা না, এভরিওয়ান ক্যানট ডু দ্যাট বিকজ ফুলফিলমেন্ট ইজ অ্যাটাচ উইথ কুরিয়ার অ্যান্ড ওয়্যারহাউস। সো ফুলফিলমেন্টটা অলওয়েজ রান বাই দ্য কুরিয়ার ইটসেলফ। আবার ওয়্যারহাউসটা থার্ড পার্টি হতে পারে, বাট if you see in worldwide warehouse model, warehouse always connected with the courier companies. But considering the large warehouse, mid warehouse, frozen warehouse, depending on that. So yes, opportunities coming, but the thing is, যেগুলো আমি দেখতেছি there is a negative way, সেটা হচ্ছে যে অনেক ফাউন্ডার্সরা চলে আসতেছে। আমাদের তো বাঙালির হুজুকে অনেক কিছু চলে, অনেক ফাউন্ডার্সরা চলে আসতেছে উইদাউট এনি রিসার্চ, উইদাউট এনি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক, উইদাউট এনি ইন্ডাস্ট্রি চেক, অনেকে চলে আসতেছে। That is the challenging things of what I'm telling. Yeah. আপনি তো you were very forthcoming about যে formative years এ আপনাদের এই কুরিয়ারের formative years এর some of the things that went wrong. So আপনি শুরুর দিকের ওই বছর দুয়েকের কিছু লেসন যেগুলো আপনাদেরকে কোম্পানিকে এখন আরো বেটার করেছে, আপনাদের ডিসিশন মেকিং প্রবলেম আরো ইমপ্রুভড হয়েছে। তো শুরুর দিকের কিছু লেসন যে কারণে আপনারা আজকে এই অবস্থানে এসেছেন, আরো নতুন নতুন জায়গায় আপনারা অপারেট করা শুরু করছেন, সেই লেসন গুলো যদি আমাদের জন্য একটু শেয়ার করতেন। মানে নতুন নতুন জিনিসটা বলতে যে আমরা তো লজিস্টিকের পাশাপাশি সবসময় ট্রাই করি যে নতুন কোনো ইনোভেশন নিয়ে কাজ করতে। রাইট নাও উই আর ডুইং 2 projects which is also a new thing for logistic industry. We have come up with a retail business, retail logistic, I mean. So retail logistic is one of the unique things for the customers. There is so many pick and drop service, pick to home delivery to drop service. That is not popular yet in Bangladesh. I mean, there is no companies is doing that. We have come up with that business. So if you see, that is a new idea from our side. আমি যদি বলি যে আমাদের এন্ড থেকে আমরা অলওয়েজ ট্রাই করি যে সামথিং ইনোভেটিভ, সামথিং ইনোভেশন দ্যাট কাস্টমার উইল কনসিডার অ্যাজ এ পজিটিভ ওয়ে। সো আমাদের পার্টনার বা আমাদের যারা ফাউন্ডার্স যারা আছে তারা অলওয়েজ চিন্তা করে যে নতুন কিছু করা যায়। আর আমাদের দেখবেন সবসময় একটা কপি পেস্ট কাইন্ড অফ এ থিং, যে ও করতেছে আমারও করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা কপি পেস্টে না গিয়ে নতুন কোনো ইনোভেশন যেটা একটা প্রবলেম সলভ হতে পারে। আমাকে যে একদম এক্স্যাক্টলি ওই বিজনেসটাই করতে হবে তা না, ওই বিজনেসটার মধ্যেও কিছু প্রবলেম আছে, থাকতেই পারে। তো ওই প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে ঢুকে কিভাবে বিজনেস করা যায় ওইটা একটা করা যেতে পারে। যেমন আপনি দেখেন কারেন্টলি রাইড শেয়ার ইজ এ চ্যালেঞ্জ বিজনেস, বাট রাইড শেয়ার বিজনেস এখন হচ্ছেই না। তো এখানে চ্যালেঞ্জটা কি, কিভাবে সলিউশন করা যায়?
দিস ইজ এ লাইক প্রুভেন কনসেপ্ট বিজনেস, রাইট? বাট এই বিজনেসটা দেখেন এখন নাই। সো কি করা যেতে পারে? সো এটা নিয়ে কেউ একটু চিন্তা করলেই হয় যে আমরা এখানে কিভাবে ঢুকতে পারি, এন্টার কিভাবে করতে পারি। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। Struggle is kind of part of the startup journey. Some of the challenges that you have faced initially এবং এখন যে কি challenges আছে সেগুলো যদি বলতেন। স্টার্টআপদের প্রথম চ্যালেঞ্জ যদি বলি, ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ, সব স্টার্টআপরা দেখবেন ফাইন্যান্সের পার্টটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরে। প্রথমেই বলবে যে আমার কাছে ফাইন্যান্স নেই, এই জন্য ব্যবসা করতে পারছি না। There is so many things. Fund will not only the things to, run the business. আমাদের অনেক ফাউন্ডার আসছে, আমি হয়তো নিশ্চয়ই দেখেছি যে they are focusing on their own personal assets rather than increasing their business assets. So yes, fund is one of the part, fund challenge. Industry itself a challenge. There is no policy behind that. The policy is one of the challenge because you see, like that there is a traditional business, there is a digital business. So সব জায়গায় এই চ্যালেঞ্জটা আছে। এটা নট অনলি ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের বাইরেও আছে। এই ডিজিটালটাকে পলিসি করে একটা বিজনেস রান করা, দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জ। এবং এখানে দুই ধরনের টিম থাকে। একটা থাকে লাইক সিনিয়র সিটিজেন্স, লাইক আজকে থেকে 30 বছর 20 বছর আগে যারা একটা প্রসেসে বিজনেস করে আসছে, আজকে আফটার 10 to 12 ইয়ার্স বা 15 ইয়ার্স পরে কিন্তু ওই পলিসিতে বিজনেস এখন রান হচ্ছে না। লাইক ডিজিটাল ইজ এভরিথিং। সো এর বাইরে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আমি বলবো আমাদের পার্টনারদের জন্য, সেটা হচ্ছে যে রিসার্চ অন দ্যাট। আপনি যখনই যে বিজনেসটা নিয়ে কাজ করার ইন্টারেস্ট শো করবেন, রিসার্চ অন দ্যাট, অ্যাটলিস্ট 6 মান্থ রিসার্চ করেন, কারা কারা মার্কেট অ্যানালাইসিস করেন, মার্কেটে আগে চিন্তা ভাবনা করেন, কিভাবে আপনি আপনার পজিশনিং করবেন সেটা চিন্তা ভাবনা করেন, দেন কাম আপ উইথ দ্য বিজনেস। আমাদের আমি দেখবো যে চ্যালেঞ্জেস অনেকগুলো আছে। আর লাস্ট বাট নট লিস্ট, সেটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, সেটা হচ্ছে লাইক সেম বিজনেস যখন 4-5টা ফাউন্ডার করে, প্রপার সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন না করে রেট ডাম্পিং করা। যে আমি জানি যে আমার একটা এই শার্ট, আপনি শার্টটা পরে আছেন, শার্টটার কস্ট is around 800 taka, so you have to sell it around 1200 to 1500 taka depending on the brands, but someone is selling around 700 taka. So there is a below the cost, like your making cost is 800 taka and your selling cost is 700 taka. So it's you are selling and below the cost. So below the cost is the killing part. So আমাদের এখানে ফাউন্ডার্স যারাই বিভিন্ন ধরনের বিজনেসের নামে, মাল্টিপল বিজনেস নামে, তারা প্রথমে মার্কেট স্টাবলিশ না করে কাস্টমারকে ওই এডুকেশনটা না দিয়ে, এডুকেশন মিনস সার্ভিস এডুকেশনটা না দিয়েই আগেই কাস্টমারের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে আমার রেট কম, সবকিছুতেই রেট কম ইজ নট দ্য থিং। লাইক ইউ আর বাইং প্রোডাক্ট ফ্রম আরং and you are buying from Elephant Road, that is not same thing, right? Or New Market is not same thing. Probably the cloth materials is same, but there is some elements you cannot omit from Arong, right? The same thing, like you're doing bank account in Pubali Bank or you have an account in like EVL Bank. So not same thing, right? But both are bank. Both are approved by Bangladesh Bank, right? So আমাদের ওই জায়গাগুলোতে একটু প্রবলেম আছে। আমরা সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড, কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড, এই জায়গাগুলোকে স্ট্যান্ডার্ড জায়গায় নিতে ইট উইল টেক টাইম। Tell us about the size of your team. আপনাদের টিমে এখন কতজন কাজ করছেন? Around 300. Yeah. যখন আপনি নতুন কাউকে হায়ার করেন, what are some of the qualities that you look at? Very very strictly যদি বলি, আমাদের বিজনেসটা তো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড। ফার্স্ট অফ অল I want to see the industry know-how. I don't need to think about the MBA, BBA. That is not my concern. My concern is, do you know the industry of e-commerce? Do you know the logistic industry? That is one. And depending on the positions, like if you're not deep, asking so many questions when he is like or she is like executive looking for a new job, experience. The senior team is something different, like company KPI and other things. But when you are hiring a new guy, a new any colleague, so we are always thinking about first of all the know-how, industry know-how, and second thing, the attachment of the company, or what I say, like সে কতটুক সিনসিয়ারলি কাজ করতে চায়, তার মধ্যে কতটুক ওই জিনিসটা আছে, সে লার্নিং জায়গাটাতে কাজ করে আগাতে চায়। লাইক no one is like ready-made. You are not also ready-made. I am not also ready-made. Like when I have started my job, I have to learn, right? ওই লার্নিং এর ওই আগ্রহটা থাকতে হবে।
তো ওই জিনিসটা আমরা দেখি যে আসলে ও কি আসলে নিজে শিখে আগাতে চায় কিনা। অফকোর্স হি অর শি নিড এ মেন্টর, সিনিয়র হেল্প তো লাগবেই, পাশাপাশি এই জিনিসটা আমরা আমরা দেখি সবসময় আমাদের। আপনি তো ধরেন আমেরিকাতে আমরা বড় যখন লজিস্টিক কোম্পানির কথা বলি, এক্সপিও লজিস্টিক্স খুবই বড় একটা লজিস্টিক কোম্পানি, ওখানকার সিইও ব্র্যাডলি জ্যাকবস উনি বলে থাকেন ওনাদের কোম্পানির সিক্রেট সস বা ফর্মুলা হলো ডেটা সায়েন্টিস্ট যারা আছেন। সো আপনাদের কোম্পানিতে আপনারা ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং কতটা করে থাকেন সেটা যদি বলতেন। আমরা যদি বলি যে আমরা আসলে পুরোটাই ডেটা ডিফারেন্ট, কারণ আমাদের একটা সার্ভিস আছে, ফ্রড অ্যালার্ট সার্ভিস। আমাদের মার্চেন্টরা যখন এসে মোবাইল নাম্বার দিয়ে বুকিং করে, বুকিং করলে হি অর শি ক্যান সি দ্য কাস্টমার স্ট্যাটিস্টিক্স, is that a good customers, verified customers, or fraud customer they can. That is data different. For our analysis from business part, I can see a huge data every day. Analysis why not giving the parcel, how many parcel, ঢাকার কোথায় পেনিট্রেশন বেশি, কোন জায়গাটাতে ডেলিভারি বেশি, কোথা থেকে পিক বেশি, আউটসাইড ঢাকায় কোথায় পিক বেশি। সো অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস আমাদের হয়। সো আমাদের অফকোর্স ইটস ডেটা ডিফারেন্ট বিজনেস, আমরা প্রতিদিন অনেক অনেক ডেটা নিয়ে কাজ করি। প্রথম দিকে আপনারা যখন বিপ্লব ভাই শুরু করেছেন 2014-তে, আপনার যদি ক্যাপাসিটি থাকে 1000, আপনি 2000 প্রবলি অর্ডার নিয়েছিলেন, এবং সেটা কিন্তু একটা সমস্যা ক্রিয়েট করেছিল আপনাদের ওই সময়টাতে। তো ওখান থেকে আপনি কি শিখেছিলেন, বা এখন এখন ওই লেসন্স গুলো আপনি কিভাবে এখনকার সময়ে কাজে লাগান? এখনকার সময় আমরা একদম স্ট্রিক্টলি আমাদের ক্যাপাসিটির বাইরে আমরা কোনো কাজ করি না, একদম স্ট্রিক্ট। লাইক আমাদের ক্যাপাসিটি 10,000, উই আর নট পিক মোর দ্যান 10,000। সো লাইক আমাকে অন্য কুরিয়ার 20,000 নাই, আমাকে 20,000 নিতে হবে, নট লাইক দ্যাট। অ্যান্ড উই হ্যাভ সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড, আমরা স্ট্যান্ডার্ডের বাইরে কোনো কাজ করি না। ইয়েস, ইন 2016, 17 and 18 উই ডু so many wrong decisions, but now we are very compliant, and without a team, like আমি তো একা ডিসিশন নিই না, I have a team, right? So team is giving me the inputs and I am also giving my team inputs. So depending on that, so we have decided what we have to do, but we are not taking any additional decisions like আমার ব্যবসা বাড়াতে হবে। এই জন্য ব্যবসা বাড়ালে আপনি ডেফিনেটলি হ্যাভ টু ইনক্রিজ আওয়ার ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে তারপর ব্যবসা বাড়াতে হবে, নট লাইক ব্যবসা বাড়িয়ে ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে। ওই ফর্মুলাতে আমরা আসলে ইন্টারেস্টেড। এবং এবং নতুন অনেক উদ্যোক্তা তো এই ভুলটা করে থাকেন যে প্রসেসের চাইতে প্রবলি মানি, পিপল রান আফটার মানি দেন রান আফটার প্রসেস। সো ইজ দ্যাট সামথিং যে আপনারও একটা পরামর্শ থাকবে নতুন উদ্যোক্তাদের? বিজনেস লাইক যখন কেউ স্কুলে পড়াশোনা করে, স্কুলে একটা ওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি শোনা যায়, সেটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন, রাইট? আপনি যখন স্কুল থেকে কলেজে আসবেন তখন ওই ডিসিপ্লিন ওয়ার্ডটা শুনবেন। আবার যখন আপনি ইউনিভার্সিটিতে যাবেন তখন দেখবেন ডিসিপ্লিনারি একটা ওয়ার্ড আসে, ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন, তখন ওটাকে একটু নেগেটিভ ভাবে ধরা হয়। বিজনেসে কিন্তু বিজনেস ডিসিপ্লিন আছে, যেটা অনেক ফাউন্ডাররা জানে না। বিজনেসের ডিসিপ্লিনের যে প্রসেসগুলো, ওগুলাকে রেসপেক্ট করাটা একটা বড় কাজ বলবো আমি আমাদের ফাউন্ডার্সদের। সো বিজনেস ডিসিপ্লিনে বিজনেস পলিসিকে বা প্রসেসকে রেসপেক্ট করতে হবে। আমি যদি পলিসি মেক করি, আমি যদি পলিসি ভায়োলেট করি, আই হ্যাভ টু বি সেম পেনালাইজড ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট। সো আমি পলিসি মেক করেছি, আমাকে এই পলিসি মেনটেন করতে হবে। পলিসি যা হোক, পলিসির বাইরে কোনো কাজ করা যাবে না। You see there is so many hospitals in Bangladesh, right? Like there is a big hospitals. আপনার যদি প্রসেস দেখতে হয়, প্রসেস দেখতে হলে এই প্রাইভেট হসপিটাল গুলোতে যেতে হবে, রাইট? ফরেস্ট স্কয়ার, ল্যাব8 বা অ্যাপোলো, এখন এভারগ্রিন, এই বড় হসপিটাল গুলোতে আপনি যখন কোনো একটা পেশেন্টকে ভর্তি করাবেন, অ্যাডমিট করাবেন, দেখবেন তাদের ওখানে অনেকগুলো প্রসেস আছে। সো আমি যদি আজকে আমার কোম্পানিতে এক সপ্তাহের জন্য নাও থাকি, অনেক ফাউন্ডার্স দেখবেন ফাউন্ডার্স ছুটি নিতে পারে না, যাইতে পারে না, সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তার মানে কি, সে নিজে প্রসেসের মধ্যে এঙ্গেজ হয়ে গেছে। আপনাকে বিজনেস রান করতে হবে যে আপনি নাই, বিজনেস চলবে অটো, বিকজ ওটা প্রসেস ওরিয়েন্টেড, প্রসেসের মধ্যে দিয়ে চলবে। দ্যাট ইজ এ চাকা, একটা বল ছেড়ে দিবেন, এইভাবে ঘুরে ঘুরে আসবে। কুরিয়ার ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। আমি এক জায়গা থেকে পিক করতেছি, এক জায়গায় ড্রপ করতেছি, সেটা 5,000 পার্সেল হোক আর 20,000 হোক, আমার প্রসেস কিন্তু সেম, রাইট? সো ওই প্রসেসটাকে রেসপেক্ট করে আসলে আগাইতে হবে। এটা ফাউন্ডার্সদেরও আগাইতে হবে, ওই কোম্পানির যে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ তাকে ওই প্রসেসকে ভ্যালু করতে হবে। Where do you see your company 5 years down the line? 5 বছর পরে আপনার কোম্পানিকে কোথায় দেখতে চান? আমরা দেখতে চাই 5 বছর পরে, নট ইন 5 বছর, আমরা তার আগেই দেখতে চাই। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা গ্রামে একটা করে ই কুরিয়ারের পয়েন্ট থাকবে। লাইক 64,000 গ্রাম বলে, 64,000 গ্রামে একটা করে ই কুরিয়ারের পয়েন্ট থাকবে, যেখান থেকে মানুষ পিক ড্রপ করতে পারবে। সে এসে অর্ডারও দিতে পারবে, মানে বুকিং করতে পারবে, আবার ওখান থেকে পার্সেল পিকও করতে পারবে। সো
দ্যাট ইজ দ্য থিং আই ওয়ান্ট টু সি ইন আফটার 5 years। 64,000 জেলা গ্রামে 64,000টা পয়েন্ট, দ্যাট ইজ দ্য এইম, দ্যাটস ইট। আমি 64,000 গ্রামে 64টা সাইনবোর্ড থাকবে ই কুরিয়ারের, দ্যাট ইজ এ টাচ পয়েন্ট, ই কুরিয়ার টাচ পয়েন্ট। তো আমরা তো দেখি যে মনে করি যে ই কুরিয়ারের ক্ষেত্রে একটা জায়গা থেকে পিক করলো আর একটা জায়গা থেকে ড্রপ করলো এরকম, কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সিন প্রসেসটা তো অনেক কমপ্লেক্স, এটা অনেক শুধু এরকম অনেক কেন? অনেক তো কমপ্লেক্স। একটু যদি আমাদেরকে আইডিয়া দিতেন যে আপনারা কত কিছুকে আসলে সিম্পলিফাই করে দিচ্ছেন লোকজনের জন্য। তখন আমার কাছে একটা অর্ডার আসে, আমি দেখলাম মিরপুরের পাইকপাড়া থেকে একটা পার্সেল পিক করে রাজশাহীতে ডেলিভারি করতে হবে, রাইট? সো এইটাকে সবাই ভাবে কি খুব ইজি, মিরপুর থেকে পিক করে রাজশাহী পাঠাই দিলেই ডেলিভারি হয়ে যাবে। আসলে নট লাইক দ্যাট। ওই পার্সেলটা যখন আসে, আসার পরে মিরপুর থেকে পিক হয়ে মিরপুরে আমাদের যে হাব আছে, হাবে যায়, হাব থেকে আবার আমাদের সেন্ট্রাল হাবে আসে, সেন্ট্রাল হাবে, এই হাবে যখন যায় প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু টাচ হয় এবং ট্র্যাকিং হয়। সো সেন্ট্রাল হাবে আসে, সেন্ট্রাল হাবে পরে একটা কিউসি হয়, প্যাকেজিং হয়, লেবেলিং লাগানো হয়, লেবেলিং লাগানোর পরে সর্টিং করা হয়, সর্ট থেকে আবার চলে যায় হচ্ছে রাজশাহী ডেস্টিনেশনে, রাজশাহী ডেস্টিনেশনে যাওয়ার পর ওখান থেকে পিক করে ওখান থেকে আবার একটা সর্টিং হয়, এটা কি মেট্রোতে নাকি মেট্রোর বাইরে, দেন ডেলিভারি এজেন্ট অ্যাসাইন করা হয়, ডেলিভারি এজেন্ট আবার ডেলিভারি করছে। সো ইউ সি দ্য ফুল চেইন। সো এটা একটা বড় একটা চেইন এবং প্রত্যেকটা জায়গায় দেখবেন এটা ট্র্যাকিং থাকে, এই পিক করছে, ডেলিভারি করছে। সো আই সি দ্যার ইজ এ হিউজ চেইন, বাট এই যে অ্যাগেইন এইটা একটা প্রসেস, এই প্রসেসটাকে সবাই মেনটেন করতে হয় আর কি। একজন ফাউন্ডার হিসেবে তো অলওয়েজ কোম্পানিটাকে নিয়ে ভাবতে হয়, হ্যাঁ, ইউ আর প্রবলি নট ইনভলভ ইন এ প্রসেস। তো এই সময়টাতে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের জন্য আপনি কি করছেন, কি কি এমন কাজ করছেন যাতে আপনি নিজেকে প্রোডাক্টিভ রাখতে পারেন, পাশাপাশি আবার নিজের মনটাকে ফ্রেশ রাখতে পারেন? 4-5 মাসে আমি যেটা করেছি, ডেফিনেটলি আমার টিমকে অনেক প্রচুর সময় দিতে হয়, বিকজ দিস এ প্যান্ডেমিক টাইম। সো অ্যাজ আমরা ম্যাক্সিমাম সব ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেছি, সো ওয়ার্ক ফ্রম হোম করাতে যেটা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে জুম কল, স্কাইপ কল। সো দেখা যাচ্ছে আগে একটা হয়তো ডেকে কথা বলা গিয়েছে সামনাসামনি 2 মিনিটে, ওইটা এখন জুম কল করে আধা ঘন্টা বলা লাগে। সো দ্যাট ইজ অলসো এ প্রেশার। আই মিন অনলাইনে মিটিং করে কথা বলাও কিন্তু কাইন্ড অফ এ প্রেশার, বিকজ প্রত্যেকটা ক্যালেন্ডার শিডিউল করা থাকে। সো আমি যেটা করেছি যে আমার অফিসের ফ্যামিলি, অফিসটাকে একটা ফ্যামিলি, আমার পার্সোনাল লাইফ একটা ফ্যামিলি, দুইটা ফ্যামিলিকে মিক্স করে উই কম্বাইন্ড দ্য আই মিন মিস অ্যান্ড ম্যাচ, কম্বাইন্ড ম্যাচ করে সবসময় ব্যালেন্সিং করার চেষ্টা করতাম। সো ফ্যামিলিও বলবো যে ফ্যামিলিও অনেক রেসপেক্ট করে বিজনেসটাকে, কারণ অনেক ফাউন্ডার্সদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু ফ্যামিলি কিন্তু ফাউন্ডার্সদেরকে অ্যালাউ করে না টু রান দ্য বিজনেস। এটা বাংলাদেশের একটা ক্যারেক্টার আর কি, হ্যাঁ। বাট ওয়েন দ্য বিজনেস ইজ গোয়িং ওয়েল, দেন তার ফ্যামিলি তাকে বলে যে ঠিক আছে, ইউ আর ডুইং গ্রেট নাও। তখন যেটা হয় তাদেরকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করে ফ্যামিলি, প্রথম সাপোর্ট করতে চায় না। সো এটাই বলবো যে এটা যারা ফাউন্ডার্স আছে দে নো হাউ টু হ্যান্ডেল। দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ এ ম্যাজিক অফ ফর ফাউন্ডার্স, যে তারা এটা ম্যানেজ করতে পারে, ফ্যামিলি প্লাস বিজনেস দুইটাকে ম্যানেজ করতে পারে। আপনি পার্ট টাইম কাস্টমার সেন্ট্রিক কাজ করা থেকে শুরু করে সফটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে অনেকগুলো ইন্টারনেট কোম্পানির সাথে কাজ করেছেন, সেখানেও ক্লায়েন্ট নিয়ে আপনার অনেক আইডিয়া হয়েছে, যেটা পরবর্তীতে আপনি যখন নিজের কোম্পানিগুলো শুরু করেছেন তখন আপনাকে হেল্প করেছে। সো বাট ওভারঅল আপনাকে কিভাবে আপনার এই যে অভিজ্ঞতা এজ এ ফাউন্ডার অফ ই কুরিয়ার, এই অভিজ্ঞতা আপনাকে কিভাবে পরিবর্তন করেছে? আপনি ব্যক্তি বিপ্লব ভাইয়ের জীবনে কি কোনো পরিবর্তন এনেছে এই ই কুরিয়ার লিমিটেড? ব্যক্তি ব্যক্তি জীবনে তো ডেফিনেটলি পরিচয় আসছে, বিকজ ওয়েন পিপল থিঙ্ক অ্যাবাউট এনি কুরিয়ার কাইন্ড অফ থিংস, পিপল ফার্স্ট ইমেজ, আপনি যদি চোখ বন্ধ করেন তখনই ইমেজটা আসে বিপ্লব, মানে ওই ইমেজটা অনেকের মধ্যে আসছে, অ্যান্ড দেন কাম ই কুরিয়ার। সো আমি যখন যেখানে যাই, আই ক্যারি মাই ব্র্যান্ড, ই কুরিয়ার ইজ মাই ব্র্যান্ড, আই ক্যান ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ অ্যাজ এ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অফ ই কুরিয়ার। সো অফকোর্স there is a huge change. আমি যখনই আগে বেসিসে ছিলাম তখন সবাইকে আমাকে বেসিসের বিপ্লব হিসেবে চিনত। যখন আই স্টার্ট রানিং বিজনেস ফর ই কুরিয়ার, দেন সবাই এখন ই কুরিয়ারের বিপ্লব হিসেবে চেনে, যে কোন বিপ্লব? ই কুরিয়ারের বিপ্লব। সো ই কুরিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি অফ ই কুরিয়ার, আই মিন ফর মাইসেলফ। সো আমি বলবো যে আমার এন্ড থেকে আমি থ্যাঙ্কফুল আই ক্যান রান এ বিজনেস লাইক ই কুরিয়ার, অ্যান্ড আমার যেভাবে প্ল্যান ই কুরিয়ার নিয়ে, দিস ইজ মাই বেবি, লাইক দিস ইজ মাই 6 years বেবি। সো আমি আসলে এই মানে বেবিটাকে ওইভাবেই ফেলেছি, লাইক 14, 15, 16, 3 বছর যখন বাচ্চাটা হাঁপুড় দিতে পারে না, যেরকম ছিল 3 বছর প্রথমে ওরকম ছিল, দেন আস্তে 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 দাঁড়িয়েছে, এখন হচ্ছে কোম্পানিটা দাঁড়ানো অবস্থায়, লাইক 6 বছরে কিন্তু একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে যায়।
সো 6 বছর এখন দাঁড়িয়েছে, এখন তার গ্রোথের সময়, যে তাকে এখন ভালো খাওয়া দাওয়া করতে হবে, হ্যাঁ, তাকে একটু করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। সো এই কিন্তু এখন কিন্তু হচ্ছে গ্রোথের সময়, আমাকে গ্রোথ করতে হবে। সো এখন আমি বলবো যে নেক্সট 4 ইয়ার্স ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর মি। নেক্সট 4 ইয়ার্সটা আমাকে ভালো করতে হবে আর কি। ঢাকার বাইরে ডেলিভারিতে আপনারা একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আনবেন, সেই কামনা রেখে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদের জি, সাথে কথা বলার ধন্যবাদ। জন্য। জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি।